चंद्रमा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणतला सदा देव्याः कुलांगनायाः कुलांदस्तायाः कुलायाः समयान्दस्तायाः समयाचार तत्परायाः मूलाधारैक निलयायाः ब्रह्मग्रन्थि विभेदिन्याः श्री चक्रराज निलयायाः श्रीमत् त्रिपुर सुंदर्याः श्री महाकालिका देवी अंबिकायाः शिरसि वयं सर्वे भीमनसा भक्त्या वेदोक्त मंत्रपुष्पाञ्जलि न जानामि सम्यतां परमेश्वरी यत्पूजितं मया देवं जगदम्बेदि चोच्चरे यां गतिं समवाप्नोति न तां ब्रह्मादयः सुराः सारादोऽस्मि चरणम् प्राप्तस्त्वां जगदम्बिके इदानीम् अगम योगम यन्यूनमधिजं कृतं तत्सर्वं सम्यदां देवी प्रसीद परमेश्वरी गुह्यादिगुह्य गोप्रीत्वम् गृहाणस्मत्कृतं यार வானோர்கள் மூவார் புறங்கள் எரித்த அன்று மூவர்க்கு அருள் செய்தார். கைகிரி நந்தினி நந்தித மேதினி விஸ்வ வினோதினி நந்தனுதே गिरिवर विंध्य शिरोधिनि वासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कंठ कुटुंबिनि भूरि कुटुंबिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते रम्य कपर्दिनि शैलसुते रम्य कपर्दिनि शैलसुते
வியாகிரமர் வேண்டவே நந்தி தத்துவம் என நாரதர் பாடவே விரும்பிய பதஞ்சலி வியாகிரமர் வேண்டவே நந்தி தத்துவம் என நாரதர் பாடவே செந்திரனும் சூரியனும் பந்தம் பகிர்ந்திட பரத வகை முப்பட்டு தாழ வகையாகவே செந்திரனும் சூரியனும் பந்தம் பகிர்ந்திட பரத வகை முப்பட்டு தாழ வகையாகவே துரிதமுடன் இலக்கம் ஒரு புலிதமுடன் காக்கப்பட்டு திமித்த திமி திமித்த திமி திமித்த தாம் தாம் திமித்த திமி திமித்த திமி திமித்த தாம் தாம் விரும்பிய பதஞ்சலி வியாகிரமர் வேண்டவே நந்தி தத்துவம் என நாரதர் பாடவே சந்திரன் சூரியன் பந்தம் பகிர்ந்திட மரத வகை முப்பட்டு தாழ வகையாகவே துரிதமுடன் இலகு குரு புலிதமுடன் காக்கப்பட திமித்த திமி திமித்த திமி திமித்த தாம் தாம் திமித்த திமி திமித்த திமி திமித்த தாம் தாம் சேஷனுடன் கண்டாட வானவரும் கொண்டாட தில்லை மன்றாடிய திருநிலை கவுக்கும் சேஷனுடன் கண்டாட வானவரும் கொண்டாட தில்லை மன்றாடிய திருநிலை கவுக்கும் தாம் தக்கிட்ட திரு தக்கிட்ட தோம் தக்கிட்ட நாம் தக்கிட்ட தாம் தக்கிட்ட தக்க தக்கிட்ட சக்க சக்கிட்ட தாம் தாம் சக்க தரகிட தகதாம் தாம் தரகிட தகதீம் தீம் தோம் தக்கிட்ட திரு தக்கிட்ட தோம் தத்தோம் சக்க தரகிட தகதாம் தாம் தரகிட தகதீம் தீம் தோம் 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 கிட்ட தோம் தக்கிட்ட தோம் சக்க தரகிட தகதாம் தாம் தரகிட தகதீம் தீம் தோம் 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 கிட்ட தோம் கிட்ட தோம் या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमो नमः नमो देवदेवोक्तमे देवता सार्वभौमे अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायकी देवी भगवराग चतुर्वेद गान श्रवण प्रियायै चतुर्वेद पारायण मंगलाय देवी वाग वाग देवी पतये पतये देवी वाग देवी वाग वाग देवी देवी वाग वागिति वाग यद् वाचो वाचो यद् वाचो मधुमन्मधुमद् वाचो यद् वाचो मधुमते वाचो मधुमन्मधुमद् वाचो वाचो मधुमत्तस्मिन् मधुमद् वाचो वाचो मधुमत्तस्मिन् तस्मिन् मा तस्मिन् माधा धा तस्मिन् माधा माधा धामा माधा स्वाहा स्वाहा धामा माधाय व्रतमुपैते सकलनिष्ठाप्रयाजा पुण्यन्ताङ्गिरस्तमा विश्वाश्चक्षितय पृथक् अग्ने कामाययेमि वैते कामा अनुप्रयान्ति तेजस्वी वीर्यावान् भवति हरिः ओम् देवदेवोक्तमे देवता सार्वभौमे अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायकी देवी भगवराग देवी सूक्त श्रवण प्रियायै देवी सूक्त मंगलाय हरिः ओम् अहं रुद्रे परिवर्यहं राज्ञे अहमस्ति नोपारमुदपूषणम्बकम् अहं ददामि द्रविणं हविष्मते सुप्राप्य यजमानाय सुन्वते अहं राष्ट्रे सङ्गमने वधूनां चिकितुषेः प्रथमादग्न्यानाम् यदनुराधनोमि ब्रह्मद्विषे सर्वे हन्तवादि आविवेश अहं सुरा पितरमस्य मार्गं नमजो निरप्स्वान्धः समुद्रे
तथा प्रतिष्ठय पुपनानि विश्वधामोऽङ्ग्यां लक्ष्मणो वक्प्रसामि आदिशक्तिवरायि माया माया स्वरूपे स्फटिकमणिमये मामदङ्गे छटङ्गे ज्ञाने ज्ञानस्वरूपे नलिनपरिमलीनाद ओङ्काररूपी योगे योगासनस्था भुवनवशकरी सौन्दरी ऐ नमस्ते बाला मन्द्रे कटाक्षी ज्योतिरूपे शिवाख्ये ह्रां ह्रीं ह्रं हेमवर्णी हिमकरकिरणाभाजमानयन्तु चूडे सां चीं सूं सौमवासे सकल जय कामकोटिपीडवासिनी कामाक्षी करुणा विलासिनी कामकोटिपीडवासिनी संजीवनी कामकोटिपीडवासिनी कामाक्षी करुणा विलासिनी कामकोटिपीडवासिनी संजीवनी कामकोटिपीडवासिनी कीर्तनाञ्जलि ममदारयाम् पंचाशत्पीठरूपिणी पंचाशत्पीठरूपिणी मां भागीश्री राजराजेश्वरी पंचाशत्पीठरूपिणी मां भागीश्री राजराजेश्वरी पंचदशाक्षरी पाण्ड्यकुमारी पंचदशाक्षरी पाण्ड्यकुमारी पद्मनाभ सहोदरी शङ्करी पंचदशाक्षरी पाण्ड्यकुमारी गणपति पद्मशरीरं जय जय गणपति दिव्य नमस्ते जय जय गणपति जय जय गणपति जय जय गणपति दिव्य नमस्ते नील गजेन्द्र गणाधिपतिं प्रणतोऽस्मि विना
शरणमरूपम् अमर गणपति वन्दितम् अवतु गणपति तदनमनूपम् अमर गणपति वन्दितम् विचितति नगर किरण विकसित तरुण सददल नन्दनम् स्मरण पर गज दुरित निरसन निपुण कलरवानोपुरम् स्मरण पर गज शरणम शरणम् अखिल दिविशुद्र संभते अखिल दिविशुद्र संभते गजमुखवक्त्रम् गिरिजापुत्रम् जनकुलमित्रम् गणपतिमीशप्रियम् हरतकपालसुम् गगनवाणिम् कवलितपद्मवृतिम् सुरपतिवन्द्यम् सुन्दरनिर्दम् सुरचितमणिमकुटम् प्रणमत देवम् प्रकटिततालम् षडङ्गिरितालमिदम् तत् षडङ्गिरितालमिदम् षडङ्गिरितालमिदम् अनुगृह्णन्तु भवन्तः महान्तः अनुगृह्णन्तु तेषां यागपूजानादसमये मध्ये सम्भावित मन्त्रलोभे तन्त्रलोभे द्रव्यलोभे काललोभे निमलोभे शुद्धालोभे सत्यपि सर्वं यथोक्तं यथा सहस्रमनुष्ठितं साङ्गं सुगुणम् अत्यद्भुतवैभवं तत्तद्देवी प्रीतिकरञ्च भूयातिथि भवन्तो महान्तो अनुष्ठन्तु अस्य देव्यालयस्य अनुष्ठीयमान कुम्भाभिषेकाख्यं मङ्गलकर्मणि आगतानां सर्वेषां विद्वन्महाजनानां श्रीमहा त्रिपुरसुन्दरी श्रीमहाभद्रकाल्यम्बिकायाः नित्यपरिपूर्ण अनुग्रहप्रसादेन महादेवी अनुग्रहप्रसादेन सकलसौभाग्यसिद्धिश्च भूयातिथि भवन्तो महान्तो अनुष्ठन्तु देव्यालयस्य प्रतिष्ठामङ्गल समये ध्यानम् आवाहनादि पूजालङ्कार दिव्यवस्त्रो विद्या दिव्यगन्धालेपन हेमभक्त मुकुटकुण्डलहार केयूर नूपुर रत्नाभरण कर्णभूषण शिवस्तिका मणिपरिष्कृत कनकराजीविराजित तनुरुद्राप्रकाश सर्वमाल्यालङ्कारार्चित तत्त्वत्रयार्चित जीवन्यास मुद्रादर्शन धूपदीप नित्योत्सव सण्डेश्वरान्नं साङ्गोभाङ्ग प्रत्यङ्गान्त उपचार परम्परा सिद्धिर्भूयातिथि भवन्तो महान्तो देव्यालयस्य सप्तजागर सप्तकुलाजल सप्तद्वीपमण्डिते भूमण्डल श्रीमहात्रिपुरसुन्दर्याः प्रसादात् अस्मिन् त्रिकोणाचले त्रिशिखर वायुनामाकर्ष्य त्रिकोणाचल स्थापितानां सर्वेषां मध्ये नगरे मध्ये स्थापितानां महादेव्याः श्रीमहापरिपालने श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी दुर्गा भद्रकाल्यम्बिकायाः निवासभूतं सहस्रभद्रेनाभि सहस्रकोटियुगैरपि वर्णयितुमशक्य वाङ्मनसगोचरम् अत्यद्भुतवयं तत्तद्देवताः प्रीतिकरञ्च भूयातिथि भवन्तो महान्तो अस्य देवालयस्य धर्मपरिपालकानां कौण्डिन्यगोत्रोद्भवस्य दुर्गशीरो नक्षत्रे रविचन्द्रगुरो रामदेवस्य च मानस्य धर्मपत्न्याः पूर्णनक्षत्रे शकुन्तलानाम्न्याः धर्मपत्न्याः सह कुटुम्बानाम् आर्द्रा नक्षत्रे मुरास्य कैलासङ्गरामदेवस्य बालिकानां बन्धुजनवर्गादीनां तेषाम् आगतानाम् आकवीरूणां महादेव्याः नित्यपरिपूर्ण अनुग्रहप्रसादेन ब्रह्मक्षत्रियदैवादिमहाजनानाम् आगतानां महादेव्याः नित्यपरिपूर्ण अनुग्रहप्रसादेन धनवन्तो धान्यवन्तो मेधावन्तो कीर्तिवन्तो आयुष्यवन्तो देवब्राह्मणपरिपालन सिद्धिवन्तश्च भूयातिथिरैवा என்கிடர்த்துணையே கமய கருணையினாய் கருமாமுகில் போல்மிடற்றாய் உமையோர் கூருடையாய் உருவே திருக்காலத்தியுள் அமைவே உன்னையல்லால் அறிந்தேத்த மாட்டேனே குழலொலியாலொலி கூத்தொலியத்தொலி எங்கும் குழாம் பெருகி விளவொலி விண்ணளவும் சென்று மிகு திருவாரூரின் மழவிடையாட்டு வழி வழியாளாய் மனம் செய் குடிப்பிறந்த
பல அடியாருடன் கூடி எம்மானுக்கே பல்லாண்டு கூறுதுமே. சென்ற காலத்தின் பழுதிராத்திரமும் இனி எதிர்காலத்தின் சிறப்பும் இன்று எழுந்தருள பெற்றவர் இதனால் எத்தைக்கும் திருவருளுடைய நன்றியில் நெறியில் அடந்திய நாடும் நற்றமிழ் வேந்தனமைந்து வென்றிகள் திருநீற்றொழியினில் விளங்கும் மேன்மையும் படைத்தனம் என்பார். திருச்சிற்றம்பலம். துள்ள மத வேட்கை கணையாயோனே செய்ய குமரேச திரளோனே வள்ளல் தொழு ஞான களனோனே வள்ளிவன வாழ பெருமாளே ராஜவம் வேள்வி வல்க மேன்மைகள் சைவ நீதி விளங்குக உலகம் எல்லாம். न्यायेन मार्गेण महिमगीषाः गो ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु. काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं शोभरहितो भूसुरा सन्तु निर्भयां सदक्षिणार्हं सदाम्बुरं यात्रादानार्थं तुभ्यमहं सम्प्रददे. பத்திரகாளி அன்னைக்கு, அன்னை பத்திரகாளி அம்மாளுக்கு, அன்னை பத்திரகாளி அம்மாளுக்கு, அன்னை பத்திரகாளி அம்மாளுக்கு, கும்பாபிஷேகம் காணுகிற தாய்க்கு, திருமலை நாயகிக்கு, திருமலை கண்டசியம் தாமசைய இலங்கை மாநகரத்தினுடைய திருகோணமலை திருவள்ளுவீஸ்வரி பத்திரகாளி அம்மாளுடைய திரியம் கொண்ட சகித 33 கொண்ட உத்தோத்தம பக்ஷ புராவர்த்தன பிரதிஷ்ட மகா கும்பாபிஷேக பெரும் சாந்தி பெருவிழா அற்புதமாக நடைபெறுகிறது. பேராகம ராமணி சிவசரி சோ ரவிச்சந்திர குருக்கள் அவர்களுடைய ஆதீனகத்தாமும் பிரதம குருவாகவும் இருந்து இந்த கும்பாபிஷேகம் பெருவிழாவை மிக அற்புதமாக அந்த கும்பாபிஷேகம் அற்புதமாக நடைபெற இருக்கிறது. ஆனந்தமயமாக நடைபெற இருக்கிறது. பக்திமயமாக நடைபெற இருக்கிறது. ஓடிவி வாயிலாக நேரடியாக ஆலயத்துக்கு வர முடியாத அன்பர்கள் இந்த கும்பாபிஷேக பெருவிழாவை அற்புதமாக தரிசிக்கிறார்கள். இப்பொழுது ரவிச்சந்திர குருக்களையா அவர்கள், வேதாகம மகனி சிவஸ்ரீ சோமண்ணா ரவிச்சந்திர குருக்களையா அவர்கள், ஏழு சிவாச்சாரியார்கள் இப்பொழுது அங்கே நல்ல முகூர்த்தம் நெருங்கி வருகிறது. அடியவர்கள் எல்லோரும் தங்களுடைய திருக்கரத்தை சிரசிலே தூக்கி விட்டார்கள். இலங்கை மாநகரத்தினுடைய தலைமையாக
தன்னகத்தை கொண்டதும் பிரபஞ்சம் எங்கும் அணுவுக்கும் ஆன்மாவுக்கும் அந்த அசைவ கொடுத்து அகில லோகங்களை தன் அருளாலே ஆட்சி செய்கின்ற பரம்பொருள் இந்த உலக நாட்டிலே தட்சிண கைலாயம் என போற்றப்படுகிற திருகோணமலையின் மத்தியிலே வேண்டுமாருக்கு வேண்டும் வரவழைத்து காத்து ரட்சித்து அந்நீர் சொல்லிய தரமான நாதஸ்வர கலைஞர்களுடைய தமிழ் கலைஞர்களுடைய நாத கானம் மலையென பொழிய குடை கொடி ஆலவட்டம் என்ற மங்கள பொருட்கள் சகிதமாக இந்த ராஜகோபுரத்தினுடைய அந்த தூவிகளுடைய கும்பாபிஷேகம் அந்த உரிய வேளையிலே மிகச் சிறப்பாக நடைபெற்றது அல்லவா. இனிமேல் இந்த யாகசாலையிலே இருந்து பூரண பொலிவோடு இருக்கின்ற அந்த பத்திரகாரியாக துர்காவாக பராசக்தியாக பரிமாலினியாக சித்த சொரூபினியாக திவ்யராய ராயேஸ்வரியாக நித்தியபூசணியாக வீரவத்தினியாக விமலினியாக சத்தியவாசனியாக நித்திய கன்னியாக தயாபதியாக அம்மணியாக ஜெகதாம்பிகையாக கருணாகரியாக கண்மணியாக ஏகௌரியாக பத்திரகாரிக்கும் ஏனைய பரிவார மூர்த்திகளுக்கும் இடம்பெற போகிறது. இந்த காட்சிகளை எல்லாம் இன்றைக்கு ஆலயத்திற்கு வர முடியவில்லையே, பத்திரகாளி அம்மாளுடைய கும்பாபிஷேகத்தை தரிசனம் செய்ய முடியவில்லையே என்று இருப்பவர்களுக்கு ஓம் டிவி வாயிலாக இந்த நேரலையாக இந்த தரிசனத்தை நாங்கள் வழங்குகிறோம் அல்லவா. அற்புதமாக பக்திபூர்வமாக இந்த திருக்கும்பங்கள் அந்த அன்னை பத்திரகாளியையும் பரிவார மூர்த்திகளையும் அபிஷேகம் செய்கின்ற திருக்கும்பங்கள் இனிமேல் வலம் வர இருக்கிறது. சிவாச்சாரியார்கள் பார்க்கிறோம், சிவவானம் தாங்கிய நிலையிலே சிவாச்சாரியார்கள் வேத கானமலை பொழிகிறார்கள். இளம் சிவாச்சாரிய சுடர்கள் வயசு வந்திருக்கிறவர்கள் எல்லோரும் அரோகரா சொல்ல வேண்டும். வாய் விட்டு பேசினால் நோய் விட்டு போகும் அல்லவா. ஆமா, தன்னகத்தை கொண்டிருக்கிற தாய் எங்களுடைய தலைவி தேசத்தினுடைய அன்னையாக இருப்பவள் தானே பத்திரகாளி. திருக்கும்பம் அந்த யாகசாலையிலே அமைக்கப்பட்ட பீடத்திலே இருந்து வெள்ள வெள்ள அழைத்து அன்னை பத்திரகாளிக்கு அன்னைய நாயகிக்கு மலையாளுக்கு பேரலை அழகு பேரலை நாயகிக்கு வேறுபாடில்லாது சமத்துவமாக நாங்கள் வேண்டுவோம். அன்னை பத்திரகாளிக்கு இப்பொழுது கும்பாபிஷேக திருவிழாவுக்காக எடுத்து வரப்படுகிறது. அன்னை பத்திரகாளிக்கு அன்னை பத்திரகாளிக்கு அன்னை பத்திரகாளிக்கு தாய் பத்திரகாளிக்கு தாய் பத்திரகாளிக்கு தாய் பத்திரகாளிக்கு மிக சிறப்பாக பொலிவோடு அழகான மலர் மாலைகளோடு அன்னையினுடைய கும்பம் எங்களுடைய தாயினுடைய கும்பம் அலம் வருகின்ற காட்சி எல்லோரும் வழிபட்டுக் கொள்ளுங்கள். பிரதம கும்பம் வலம் வருகிறது. எல்லோரும் அந்த திசையிலே நிற்பவர்கள் அரோகராய் சொல்லி அன்னையினுடைய மதுராலயத்திலே கும்பாபிஷேகம் நிகழ்வதற்காக இப்பொழுது பத்திரகாளி அம்பாளுடைய திருக்கும்பமும் பரிவார நாயகிகளுடைய திருக்கும்பமும் இப்பொழுது வலம் தருகின்ற அற்புதமான காட்சி, ஆனந்தமான காட்சி இப்பொழுது அமைந்து கொள்கிறது. எல்லோரும் அரோகராய் சொல்லுகிறார்கள். நாயகிக்கு நாயகிக்கு கும்பாபிஷேகம் காணுகின்ற அன்னைக்கு கும்பாபிஷேகம் காணுகின்ற அன்னைக்கு கும்பாபிஷேகம் காணுகின்ற அன்னைக்கு
கும்பாபிஷேகம் செய்யவில்லை. அந்த முகூர்த்தம் நெருங்கி வருகிறது. எல்லோரும் ஆவலோடு நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிற திருவள்ளை நாயகியினுடைய கும்பாபிஷேக பெருவிழா உலகத்தினுடைய கும்பாபிஷேக பெருவிழாவாக அமைந்து கொண்டிருக்கிறது. அற்புதமாக அற்புதமாக குழந்தை திருமுடி கோவலனை தங்கனரை சுந்தரியாக தமிழ் நிற்கும் அம்பிகையாக அங்கமெல்லாம் அரவணிந்த பத்திரகாளியாக ஆதியது மாறியாக குங்குமம் பொற்றோடும் புகழ் சிரிப்போடும் அங்கே சிங்கமதில் அமர்ந்த வீரகாளி வீரமா காளியாக அவள் எழுந்தருளியிருக்கிறாள். வருகையிலே மீனாட்சி, காஞ்சியிலே காமாட்சி, காசியிலே வியாழாட்சி, தஞ்சையிலே முத்துமாரி, திருக்கடலிலே எல்லோருக்கும் அமைகனம் காட்டுகிறார். எல்லோரையும் அவள் ஆட்கொள்கிறாள். அங்கேயே அமையம் செய்து கொண்டிருக்கிறார். நிறைந்து காட்சியளிக்கிறார் அல்லவா? மற்ற இடங்களில் இறைவன் நினைந்து தியானிப்பதனாலும் சிந்திப்பதனாலும் வழிபடுவதனாலும் இறைவன் எதிர்கொள்கிற கோயிலிலே
எல்லாவற்றுக்கும் ஆதார சக்தியாக இருந்து கும்பாபிஷேகம் உத்தமோத்தம கிரியைகள் சிவாகம சோபனா ரவிச்சந்திர குருக்களையா அவர்களுடைய அவருடைய வைத்திரவர்களுடைய இணைந்து செய்கின்ற அந்த அலங்காரத்திலே நாங்கள் எல்லோரும் பேசிவிட்டு காண்கின்ற காட்சியை நினைத்து பார்க்கிறோம். ஒவ்வொரு நாளைக்கு ஒவ்வொரு அலங்காரத்திலே ஒவ்வொரு வாகனத்திலே வந்து அருள்காட்சி கொடுக்கின்ற நாய்க்கு மூலாலயத்திலே மிக விசேடமான அந்த அலங்காரத்தை எங்களுடைய அந்த வேதாந்த வருஷங்களுக்கு ஒரு முறை நடைபெறும் கும்பாபிஷேகம் எங்களுடைய உடலிலே 12 வருஷங்களுக்கு ஒரு முறை பாரிய மாற்றங்கள் நடைபெறுகின்றன. அதனாலே 12 வருஷங்களுக்கு ஒரு உலகத்திலே மாற்றங்கள் நடைபெறுகிறது. அந்த மாற்றத்துக்கு ஏற்ப கும்பாபிஷேகம் நடைபெறுகிறது. அங்கே 33 என்பது மிகப்பெரிய வேலை. இங்கே 64 அந்த திரவிய ஹோமங்கள் மிக சுத்தமான முறையிலே உத்தமோத்தம முறையிலே எங்களுடைய வேதாந்த மாமணியா அவர்கள் உறுதி செய்திருக்கிறார்கள். இப்படி ஒரு யாகத்தை நாங்கள் எங்கேயுமே காண முடியாது. இந்தியாவில் இருந்து சகல பொருட்களும் அறிவிக்கப்பட்டு அந்த உத்தமோத்தம யாகம் நடைபெற்றதை பார்க்கிறோம். மகாலட்சுமிகளும் எங்கும் ஓங்குவதற்கு வழிவதாக அது அமைத்ததை சிறப்பாக நாங்கள் சிந்திக்க வேண்டும். செல்வ மகாலட்சுமியை கண்பாரம்மா, நல்லுலக்காய் எங்களடி காப்பாயம்மா, ஆனந்த வாழ்வரும் ஆதிலட்சுமி, ஆர்வியின் பதிலிருக்கும் ஆதிலட்சுமி, மாணவியர் வீரம் தரும் தைரியலட்சுமி. சிவன் தொலைக்காட்சி நேயர்கள் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்வதிலே மகிழ்ச்சி அடைகின்றார் வரணியூர் சைவ புலவர் சி.க. கமலநாதன் ஆகிய நான். அம்பாளுடைய இந்த விசேஷமான கும்பாபிஷேக நிகழ்வுகளை உங்களுக்கு எடுத்து தருவதிலே நாங்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். அற்புதமாக இன்றைக்கு சோமவாரமாகிய திங்கட்கிழமை அதிகாலை வேளையிலே 5 மணிக்கே அம்பாளுடைய ஆலயத்திலே கிரியைகள் ஆரம்பமாகி தொடர்ந்து விசேடமாக 33 யாகங்களிலும் ஆகுதிகள் கொடுக்கப்பட்டு 33 கும்பங்களில் இருந்து அந்த 33 யாக குண்டங்களில் இருந்தும் அக்னி பிரதான குண்டத்துக்கு எடுத்து செல்லப்பட்டு பிரதான ஈசான குண்டலத்திலே அக்னியிலே காளியம்பிகை எழுந்தருளச் செய்யப்பட்டு பூர்ணாவுதி கொடுக்கப்பட்டு கும்பத்திலே அம்பாளுடைய சாந்தித்தியமெல்லாம் ஆவாகனம் செய்யப்பட்ட பின்பு சரியாக 7:14 அளவிலே ராஜகோபுர கும்பாபிஷேகம் தொடர்ந்து அங்கே மூலஸ்தான ஸ்தூபி தங்க கலச கும்பாபிஷேகம், ஏனைய மணிக்கூட்டு கோபுரம், ஏனைய ராஜகோபுரங்கள், வசந்த மண்டப கலசங்கள் எல்லாவற்றுக்கும் விசேடமான அபிஷேகங்கள் நடைபெற்ற அற்புத காட்சியை நாங்கள் பார்த்தோம். உண்மையிலே அவை எல்லாவற்றையும் ஆலயத்தினுடைய ஆதீனகர்த்தாவாக இருக்கின்ற வேதாகம மாமணி சிவஸ்ரீ சோபன்னா ரவிச்சந்திர குருக்களையா அவர்கள் முன்னின்று பிரதம ஆதீனகர்த்தாவாக நின்று நைனை நாகபூஷணி அம்பாளுடைய பிரதான குருக்கள் சிவஸ்ரீ பரமசாமி குருக்கள் முத்துக்குமார சுவாமி குருக்கள் ஐயா அவர்கள் பிரதம குருவாக இருக்க 60 வரையிலான சிவாச்சாரியார்கள் இந்த கும்பாபிஷேகத்தை சிறப்பாக நடாத்தி இருக்கிறார்கள். இலங்கை திருநாட்டிலே 51வது சக்தி பீடமாக பெருமைக்குரியதாக திகழ்வது இந்த திருவோணமலை நகரத்திலே இருக்கின்ற இந்த பத்ரகாளி அம்பாள் ஆலயம். எங்களுடைய பஞ்ச ஈஸ்வரங்களிலே ஒன்றாகிய
திருக்கோணமாமலையை பார்த்தபடி இந்த ஆலயம் அருள் காட்சி கொடுத்து கொண்டிருப்பது ஒரு தெய்வீக சிறப்பாகும். கோணேஸ்வர பெருமானும் மாதுமி அம்பாளும் அங்கே இருந்து அருள் கொடுக்க அவர்களுடைய அருளை எங்களுக்கெல்லாம் பெற்றுத்தருகின்ற காவல் தெய்வமாக இந்த காளி அம்பிகை அருளாட்சி புரிவதுதான் இந்த இடத்திலே பெருமை. இந்த தாய் சுவர்ணகாளி என்று பேற்றப்படுபவள். இந்த இலங்கை திருநாருக்கு சுவர்ணபூமி சிவபூமி என்ற பெருமை இருக்கிறது. அந்த வகையில் சுவர்ண பூமியாக இருந்து பெருமையோடு இந்த ஆலயம் இருக்கிறது. இந்த கும்பாபிஷேகத்துக்காக 2 விசேடமான யானைகள் வந்து ஆசீர்வதித்து கொண்டிருப்பது ஒரு பெருமை. அது மட்டுமல்ல, வெள்ளை குதிரை 2 வந்து இங்கே கும்பாபிஷேகத்திலே பங்கு பெற்றிருப்பது அது ராஜ உபச்சாரம் என்று சொல்வார்கள். மன்னர்கள் புராதன காலத்திலே தங்களுக்கென்று வைத்திருக்கின்ற குதிரை வெள்ளை குதிரை. அந்த வெள்ளை குதிரைகள் 2 இங்கே வந்திருக்கின்றன. புராதன அந்த யாகங்களிலே, வேதங்கள் கூறுகிற யாகங்களிலே வெள்ளை குதிரைகள் வந்துதான் ஆசீர்வதிப்பதுண்டு. யாகத்திலே கொடுக்கப்படுற குதிரை வெள்ளை குதிரை என்று சொல்வார்கள். அந்த வெள்ளை குதிரை கூட இங்கே வந்து இந்த கும்பாபிஷேகத்துக்கு ஆசீர்வதித்திருப்பது சிறப்பு. இலங்கை திருநாட்டிலே மிகச்சிறந்த ஒரு கலைக்கோவிலாக இந்த கோவில் இன்று கும்பாபிஷேகத்துடன் புதுப்பொலிவு பெற்றிருக்கிறது. ஏனென்றால் இந்த ஆலய மண்டபங்களிலே மேல் பக்கத்திலே ஓவியங்களை கீறுவதுதான் முறைமையாக இருந்தது நீண்ட காலம். ஆனால் இந்த ஆலயத்திலே மட்டும் மிக விசேடமான ஒன்று எது என்று நாங்கள் பார்க்கிறோம் என்றால், மேலே அங்கே அந்த சிறப்பு மிகுந்த பல சிற்பங்கள், எத்தனையோ தத்துவங்களை சிந்திக்க தருகின்ற அதி சிறப்பு வாய்ந்த ஒரு கலைக்கூடமாக எத்தனையோ சிற்பங்கள் மேலே அலங்கரித்து கொண்டிருக்கிற ஒரு காட்சிதான் இந்த ஆலயத்திலே சிறப்பு. எங்களுடைய ரவிச்சந்திர குருக்களையா அவர்களுடைய அந்த மனதிலே காளி புகுந்து காட்டிய வடிவங்களை அவர் இந்தியாவிலிருந்து வருகை தந்த சிற்பிகளை கொண்டு மிகச்சிறப்பாக வடிவமைப்பித்திருப்பது பெருமைக்குரியது. அது மட்டுமல்ல, நான் நினைக்கிறேன் இந்த இலங்கையிலேயே மிக அதிகமான எண்ணெய் காப்பு வைத்த ஆலயம் என்ற பெருமை இந்த பத்திரகாளிக்கு உண்டு. ஏனென்றால் 3 தினங்களாக அங்கே இருக்கின்ற திருவோணமலை மாநகராட்சி மண்டபத்துக்கு அங்காலிலிருந்து மிக நீண்ட வரிசையிலே ஒவ்வொரு நாளும் இரவு பகலாக எத்தனையோ அடியவர்கள் வரிசையாக நின்று எண்ணெய் காப்பு வைத்ததுதான் இந்த ஆலயத்திலே தனிச்சிறப்பாகும். அப்படி ஒரு சிறப்பை நாங்கள் வரலாற்றிலே கண்டிருக்க முடியாது. அவ்வளவு ஒரு பெருமை இங்கே எண்ணெய் காப்பு அடியவர்கள் அம்பாளிலே நம்பிக்கை வைத்துத்தான் அந்த எண்ணெய் காப்பு வைக்கின்ற அந்த பணியிலே ஈடுபட்டார்கள். இன்றும் கும்பாபிஷேகத்துக்கு பல அடியவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். ஹெலிகாப்டரில் இருந்து அரசாங்கம் ஜனாதிபதியினுடைய ஏற்பாட்டின் பேரிலே பூமாரி சொரிந்திருக்கின்ற ஒரு சிறப்பு நடந்திருக்கிறது. அது மட்டுமல்ல, மிகச்சிறந்த இந்த மூலாலயத்தில் பத்திரகாளியும் ஒரு பக்கம் துர்காதேவி, சரஸ்வதி, மகாலட்சுமி எழுந்திருக்க மிக புராதனமான ராகு விக்கிரகம் இங்கே இருப்பது ஒரு சிறப்பு. ராகு தோஷம் நீக்குவதற்கு இந்த ஆலயத்திலே வழிபாடு செய்யலாம். இந்த ஆலயத்தினுடைய வரலாறுகள் சிற்பமாக பொறிக்கப்பட்டிருக்கிறது. புராதன காலத்திலே மதுரையிலே இருந்த குருக்களையா அவர்களுக்கு கனவிலே அம்பாள் காட்டி இலங்கைக்கு திருவோணமலை நாகரத்துக்கு போங்கள், அங்கே கோணேஸ்வர பெருமாடு சன்னிதானத்துக்கு சற்று அண்மையிலே ஒரு சிவமரத்தை மரம் இருக்கிறது, அந்த மரத்துக்கு கீழே தோண்டுங்கள், என்னுடைய விக்கிரகத்தை எடுக்கலாம் என்று காட்சி கொடுத்ததற்கேற்ப அங்கு இந்தியாவில் இருந்து கப்பலேறி குருக்களையா அவர்கள் இலங்கைக்கு வந்து தோண்டிய போது கிடாரத்துக்குள்ளே அந்த பூர்வீக புராதன பத்திரகாளி விக்கிரகம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. அது ஆராய்ச்சியாளர்களுடைய முடிவின்படி சோழர் காலத்துக்குரிய விக்கிரகம் என்று கருதப்படுகிறது. அந்த விக்கிரகம் இப்போதும் ஆலயத்திலே வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. புதிய விக்கிரகத்தை வார்த்த குருக்களையா அவர்கள் புதிய விக்கிரகத்தை திருவிழாவுக்கு எடுத்தபோது அந்த பழைய அம்பாள் கனவிலே காட்சி கொடுத்து புதியவள் வந்தவுடன் என்னை கைவிட்டு விட்டாயா என்று கோபத்துடன் கேட்டதற்கேற்ப தன்னை 5 முறை ஒரு வருஷத்திலே 5 முறை உற்சவங்களுக்கு தன்னையே எழுந்தருளச் செய்ய வேண்டும் என்று காளித்தாய் கேட்டதற்கேற்ப அந்த புராதன விக்கிரகம் ஆலயத்தினுடைய மகோற்சவத்திலே கொடியேற்றம் மற்றும் தேர் திருவிழா மற்றும் இந்த மானம்பு என்ற திருவிழா, இப்படி முக்கியமான 5 திருவிழாக்களுக்கு மட்டும் அந்த புராதன தாயார் எழுந்தருளி வருகின்ற சிறப்பு இந்த ஆலயத்திலே நடைபெற்று கொண்டிருப்பதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். அவ்வளவு பழமைமிக்க தாயாக இந்த ஆலயத்திலே அந்த தாய் இருந்து கொண்டிருக்கிறார். பரம்பரையாக எங்களுடைய ரவிச்சந்திர குருக்களையாவுடைய பரம்பரை சிறப்பாக இந்த ஆலயத்தை பரிபாலித்து இன்றைக்கு ஒரு கலைக்கோவிலாக உருவாக்கி சிங்கள, பௌத்த, இஸ்லாமிய, கிறிஸ்தவ, தமிழ் எல்லா அன்பர்களும் வந்து
வழிபாடு செய்கின்ற கதிர்காமத்தில் எப்படி போய் சர்வ மங்களமாக எல்லோரும் சேர்ந்து வழிபடுகிறோமோ, சிவனொளிபாத மலையிலே எல்லோரும் போய் தங்கள் கடவுளை வணங்குகிறார்களோ, அதே போல இந்த கோணமா மலையிலே எல்லோரும் வந்து வழிபாடு செய்கின்ற சர்வ மத சங்கம ஸ்தலமாக இந்த பத்ரகாளி அம்பாளுடைய ஆலயம் விளங்குவது பெருமைக்குரிய சிறப்பென்று நாங்கள் கூற வேண்டும். அப்படிப்பட்ட பெருமைக்குரிய இந்த தெய்வீக திருத்தலத்திலே நாங்கள் நின்று கொண்டு இந்த நிகழ்வுகளை எல்லாம் உங்களுக்கு நேரடியாக எடுத்து கூறுவதிலே மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். உண்மையிலே அது பெருமைக்குரியது. 33 குண்டம் போட்டு யாகம் செய்வது என்பது சாதாரணமாக செய்ய முடியாது. பழைய காலத்திலே பெரிய ராஜாமார் தான் அப்படி யாகம் போட்டு கும்பாபிஷேக கிரியை செய்வார்கள். இங்கே மிகச்சிறப்பாக இந்திரலோகம் போல காட்சியளிக்கக்கூடிய வகையில் இந்த 33 குண்டங்கள் போட்டு யாகம் செய்யப்பட்டிருப்பது பெருமைக்கும் சிறப்புக்கும் உரியது என்பதை நாங்கள் நினைத்து பார்க்க வேண்டும். மதுரையிலிருந்து வந்த தாய் மதுரையினுடைய அம்சமாக இருந்ததாலே அந்த குமரூர் சுவாமிகள் மதுரை மீனாட்சி அம்மன் மீது பாடிய பிள்ளைத்தமிழ் பாடலிலிருந்து ஒரு பாட்டை இப்போ தருவதிலே நான் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். பெருந்தே நிறைக்கு நரைக்கூந்தற்பிடிய வருக பெருந்தே நரைக்கு நரைக்கூந்தற்பிடிய வருக பிறை மௌவிப்புமான் முக்கச்சுடற்கிடு நல்விருந்த வருக முதற்கும் வித்த வருக வித்தின்றி விளைந்த பரமானந்தத்தின் விளைவே வருக பழைமறையின் குருத்தே வருக அருள் பழுத்த கொம்பே வருக திருக்கடைக்கண் கொளித்த கருணை குடைவார் பெரும் பிணிக்கோர் கருணை குடைவார் பிறவி பெரும் பிணிக்கோர் மருந்தே வருக பசுங்குதலை மழலை கிளியை வருகவே மலையத்துவசன் பெற்ற பெருவாழ்வேய் வருக வருகவே. ஆமாம், இந்த பாட்டு மீனாட்சி அம்பாள் பிள்ளைத்தமிழிலே குரூர் சுவாமிகள் பாடியிருக்கிறார். அப்படிப்பட்ட அந்த தெய்வீக பாட்டை நான் நினைத்து கொள்ள வேண்டும். ஏனென்றால் திருவிழா காலங்களிலே இந்த அம்பாளுடைய கையிலே கிளி தங்க கிளி அலங்கரிக்கும். மதுரையிலே குருக்களுக்கு காட்சி கொடுத்து அந்த குருக்கள் வந்து அந்த விக்கிரகத்தை எடுத்து ஆதரித்த வரலாற்றிலே மதுரை மீனாட்சி அம்பாளுடைய அம்சமாக அந்த கையிலே கிளி கொலுவிட்டிருக்கிற ஒரு சிறப்பு இந்த ஆலயத்திலே காணக்கூடிய ஒன்று. 51வது சக்தி பீடமாக இருக்கிற இதில் இந்த ஆலயத்திலே கும்பாபிஷேகத்திற்கு இன்னொரு விசேஷமாக கேரள நாட்டிலிருந்து ஐயப்பனுடைய ஆட்சிக்குட்பட்ட அந்த திருநாட்டில் இருந்து கண்டி மேளங்கள் இங்கே வருகதந்து இந்த கும்பாபிஷேக காலங்களிலே விசேடமாக ஒலித்ததை நாங்கள் இங்கே கண்டிருக்கிறோம். அந்த கண்டி வாத்திய ஓசை அம்பாளுக்கு மிக விருப்பம் என்று சொல்லுவார்கள். அம்பாள் திருநடனம் புரிகின்ற அந்த தெய்வீக காட்சி மிக அற்புதமானது. அந்த காட்சியை எடுத்து கூறுகின்ற வகையில் அந்த கண்டிமேள வாத்தியம் மிகச்சிறப்பாக இங்கே இசைத்ததை நாங்கள் பார்த்தோம். எல்லாம் பூரணமாக கிரியா விற்பன்னம், மந்திர விற்பன்னம், பக்தி விற்பன்னம், திரவிய விற்பன்னம் எல்லாம் மிக உத்தம நிலையில் இந்த கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றிருப்பது தான் மிகச் சிறப்பு என்று கூற வேண்டும். அந்த வகையில் சிவன் தொலைக்காட்சி ஊடாக இந்த நிகழ்வுகளை எல்லாம் நீங்கள் நேரே கண்டு கொண்டிருப்பதற்கு கொடுத்து வைத்திருக்க வேண்டும். உண்மையிலே அந்த நிறுவனத்தினர் இந்த தெய்வீக காட்சிகளை எல்லாம் இந்த இலங்கை திருநாட்டில் எங்கெங்கு எடுக்க முடியுமோ அங்கங்கிருந்தெல்லாம் உலகமெங்கும் வாழுகின்ற அன்பர்கள் கண்டுகளிக்கக்கூடியதாக இந்த தெய்வீக காட்சிகளை இந்த சிவன் தொலைக்காட்சி ஊடாக அஞ்சல் செய்வதிலே உண்மையிலே நாங்கள் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். ஏனென்றால் இங்கே வர முடியவில்லை என்று கவலைப்படுகின்ற அன்பர்கள் எல்லாம் எங்கெங்கிருந்தும் இந்த நிகழ்வுகளை பார்த்து அம்பாளை முன்பு நீங்கள் இங்கே வந்து பார்த்தவர்களுக்கு அந்த அம்பாளுடைய உருவம் உங்களுக்கு நினைவிலே வரும். அதை மீண்டும் சிந்தித்து நீங்கள் ஆனந்தமடைவதற்கு வாய்ப்பாக சிவன் தொலைக்காட்சி நிறுவனத்தினர் இந்த நிகழ்வுகளை எல்லாம் சிறப்பாக உங்களுக்கு நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். இங்கே கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது.
மேலே தூபிக்கு மேலே தங்க கலசம் அழகாக அலங்கரித்து கொண்டிருக்கிறது. அது மட்டுமல்ல, தாய் சிம்மாசன பீடத்திலே எழுந்தருளி இருக்க அங்கே திருக்கதவுகள் சாற்றப்பட்டு தசமங்கல தரிசனங்கள் எல்லாம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது. அந்த சிறப்பை கூட நாங்கள் பார்க்கிறோம். பூரண கும்பம், கண்ணாடி, சாமரை, குடை, ஆலவட்டம், சன்னியாசி, ராஜா, சிவாச்சாரியார்கள், கன்னிப்பெண்கள், சுமங்கலி பெண்கள், இப்படி 10 இடங்களிலே மிக முக்கியமாக கோமாதா வாழ்க அந்தனர் வானவராணினம் வீழ்க தன்புணல் வேந்தனும் ஓங்குக ஆழ்க தீயதெல்லாம் அரண் நாமமே சூழ்க வையகமும் முந்தியர் தீர்க்கவே என்று அங்கே பாடியது போல, வாழ்க ஆனினம் என்பது போல கோமாதாவையும் வைத்து விசேடமாக வழிபாடு செய்கின்ற அந்த சிறப்புகள் கூட இங்கே அந்த தசமங்கல தரிசன வழிபாடுகளிலே நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றன. அந்த வழிபாடுகள் நிறைவேற்றதும் அங்கே பன்னினேர் மொழியால் என்ற அந்த திருமறை காட்டிலே வேதங்களால் இருக்கு யசுர் சாமம் அதுர்ணம் என்ற 4 வேதங்களாலும் பூட்டப்பட்ட அந்த திருக்கதவு திறப்பதற்காக அப்பர் சுவாமிகளும் சம்பந்தரும் ஒன்றாக சென்று அப்பர் சுவாமிகள் கதவு திறக்க பாட சம்பந்தர் கதவு பூட்ட பாடினார். அந்த வரலாறுகளை நினைத்து கொண்டுதான் நாங்கள் கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்ற பின்பு இந்த திருக்கதவு திறக்க பாடுகின்ற பாடலை பாடி அந்த கதவு திறக்கப்பட்ட பின்பு அம்பாளுடைய தரிசனத்தை கண்ணாடியிலே கண்டுகளித்து எல்லோரும் முதலிலே ஆனந்தம் அடைந்து தொடர்ந்து நடக்கின்ற மகாபிஷேகத்தின் மூலம் அம்பாளைக்கு அர்ச்சனைகள் வழிபாடுகளை செய்து எல்லோரும் ஆனந்தம் கொள்ள இருக்கிறார்கள். அன்னதானமும் இங்கே விசேடமாக வழங்கப்பட இருக்கிறது. தாகஜாந்தி ஏற்பாடுகள் எல்லாம் எல்லா பகுதிகளும் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. இந்த ஆலயத்திலே எங்களுடைய ரவிச்சந்திர குருக்களுடைய மிகப்பெரிய ஒரு சிறப்பு, இங்கே பசித்து வந்து யாரும் உணவுண்ணாமல் போக முடியாது. இங்கே இருக்கு எந்த பிரதேசத்தில் என்றால் என்ன, அந்தணர்கள் கஷ்டப்பட்டால் விரைந்து உதவி செய்கின்ற ஒரு பெரிய கொடைவள்ளல் எங்களுடைய ரவிச்சந்திர குருக்கள். அது நன்மை காரியம் என்றால் என்ன, தீமை காரியம் என்றால் என்ன, எந்த காரியத்துக்கும் அள்ளி அள்ளி வழங்கி பிராமணர்களை மட்டுமல்ல எல்லோரையும் ஆதரிக்கின்ற சிறப்புடையவர் ரவிச்சந்திர குருக்கள். அப்படிப்பட்ட கொடைவள்ளல் இந்த கும்பாபிஷேகத்தை ராஜகோபுர தூபி அபிஷேகம், மூலஸ்தான தூபி அபிஷேகம், மூலாலி அபிஷேகங்கள் எல்லாம் தன்னுடைய திருக்கரத்தாலேயே செய்திருக்கின்றார். இந்தியாவில் இருந்து உத்தமமான பல பொருட்களை எல்லாம் கும்பாபிஷேகத்துக்கு எடுப்பித்து மிகச்சிறப்பாக இந்த கும்பாபிஷேகத்தை செய்திருக்கிறார். அவர் நீண்ட காலம் நீண்ட ஆயுள் ஐஸ்வர்யம் தானியம் புகழ்ச்சால சௌபாக்கியங்களோடு நீண்ட காலம் இருந்து தொடர்ந்து திருப்பணிகளை செய்ய வேண்டும் என்றுதான் இங்கே இருக்கின்ற அடியவர்கள் எல்லோரும் பிரார்த்தனை செய்து கொண்டிருப்பதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். கற்றாங்கரியோம்பி கலியை வாராமே சிற்றார்வாள் தில்லை சிற்றம்பலமேய முற்றா வேண்டிங்கண் முதல்வன் பாதமே பற்றா நின்றாரை பற்றா பாவமே என்பது போல மிகச்சிறப்பாக வேத விற்பன்னர்கள் வேத சிவாகமங்களை முறைப்படி ஓதி கும்பாபிஷேக கிரியைகளை அற்புதமாக நடாத்தியிருக்கிறார்கள். அந்த பாடலுக்கேற்ப இந்த வழிபாடுகள் இங்கே நடைபெற்றது என்பது சிறப்புக்குரியது. அடியவர்கள் எல்லோருடைய மனதிலும் ஒரு நிறைவிருக்கிறது. தாங்கள் ஏதோ முற்பிறப்பிலே செய்த புண்ணியத்தால் தான் இப்படி இந்த கும்பாபிஷேகத்தை கண்டுகளிக்க வாய்ப்பு ஏற்பட்டது என்று கூறப்படுகிறது. அந்த சிறப்பை நாங்கள் நினைச்சு பார்க்க வேண்டும். என்ன புண்ணியம் செய்தன நெஞ்சமே இருங்கடல் வையத்துள் முன்னன் நீபுரி நல்வினை பயனிடை முழுமணி தரளங்கள் மண்ணுகாவிரி சூழ்ந்திரு வலம் சுழி வாணனை வாயார பன்னியும் ஆதரி தேத்தியும் வழிபடும் அதனாலே என்று பாடியது போல நாங்கள் கண்ணால இந்த 2 கண்களாலும் இந்த கும்பாபிஷேக காட்சியை பார்ப்பதற்கு கொடுத்து வைக்க வேண்டும். ஏதோ புண்ணியம் பூர்வீக புண்ணியம்தான் இந்த கும்பாபிஷேக கிரியைகளை பங்கு பெற்றது மட்டுமல்ல, இந்த கும்பாபிஷேகங்களை கண்டுகளிக்கின்ற ஒரு சிறப்பை நாங்கள் பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம். வானுலகம் மண்ணுலகம் வாழ மறைவாழ பான்மெதரு செய்ய தமிழ் பார்மிசை விளங்க ஞான மத 5 கர 3 விழினாவாய் யானை முகனை பிறவி அஞ்சலி செய்கிற்பாம். எல்லாம் வல்ல திருவோணமலையிலே சிவபூமியாக சிவ சொர்க்க பூமியாக திகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற பத்ரகாளி அம்பாளுடைய மகா கும்பாபிஷேக பெருவிழா சிறப்பாக நடைபெற்று இப்பொழுது அம்பாளுக்குரிய திருக்கதவம் திறக்கப்பாடுதல். அங்கே திருமறைக்காட்டிலே வேதங்களினால் அடைக்கப்பட்டிருந்த கதவு திருநாவுக்கரசு நாயனாரும் திருஞான சம்பந்தமூர்த்தி நாயனாரும் சென்று திருநாவுக்கரசு நாயனார் திருக்கதவம் திறக்கவும் திருஞான சம்பந்தமூர்த்தினார் அதை அடைக்கவும் பாடினார்கள். இது சைவ சமய சைவ சித்தாந்த முடிந்த முடிவின் தத்துவமான உண்மைகளை வெளிக்கொணர்கின்ற
அற்புத நிகழ்வாகும். தேவாரம் வேதசாரம், வேதமோடு ஆகமம் மெய்யாம் இறைநூல், வேதம் பொது ஆகமம் சிறப்பு. வேத மந்திரங்கள் எல்லாம் இருக்கு யசுர் யாமம் அதர்வணம் என்று சொல்லப்படுகின்ற 4 வேதங்களை நாங்கள் வேதவியாசர் வகுத்ததாக நாங்கள் பார்த்தாலும் 4 வேதங்களுக்கு நடுநாயகமாக இருக்கின்ற மந்திரம் 2 எழுத்து மந்திரம். சீனா வானா சிவ. சி என்பது சிவனையும், வா என்பது வர்த்தினியையும். ஆகவே ஆகமங்கள் எல்லாம் வேதங்கள் எல்லாம் எதை அடிப்படையாக கொண்டது என்றால் சிவ என்ற 2 எழுத்தை. அந்த வகையிலே இங்கே இந்த திருவோணமலை பதியிலே சீயாக இருக்கின்ற சிவபெருமான் கோணேஸ்வரநாதரும் அங்கே இன்னும் சிறப்பாக சக்தியாக இருக்கப்படுகின்ற இந்த பத்ரகாளி 2 பேருடைய ஆட்சியும் இந்த பிரதேசத்தினுடைய, இந்த மாவட்டத்தினுடைய, இலங்கை மண்ணினுடைய தனித்துவத்தை பேணி வருகின்றன. திருக்கோணேஸ்வர பெருமான் பாடல் பெற்ற தலங்களில் ஒன்றாக சம்பந்த பெருமான் ராமேஸ்வரத்திலே இருந்து திருக்கோணேஸ்வர பெருமான் மீது பதிகம் பாடினார். திருக்கேதீஸ்வர பெருமான் மீது பதிகம் பாடியிருக்கிறார்கள். இவையெல்லாம் இலங்கை மண்ணினுடைய தனித்துவத்தை, சைவ தமிழ் மக்களினுடைய பக்குவத்தை, பண்பாட்டை, கலை கலாசார விழுமியங்களை உலகிற்கு எடுத்து சொல்லுகின்ற நிகழ்வாக மட்டுமல்ல, இலங்கை மணி திருநாடு என்றென்றும் சிறப்பாகவும் உலகிலே புகழ்பூர்த்த சைவ பண்பாட்டை பேணி பாதுகாக்கின்ற நாடாகவும் திகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றது. திகழ வைத்து கொண்டிருக்கின்ற திருவருள் ஆதி சிவ சக்தியினுடைய ஐக்கியமே ஆகும். இந்த மண்ணிலே இப்பொழுது பத்ரகாளி அம்பாளுக்கு 7 தளங்கொண்ட ராஜகோபுரம் அமைத்து 2017ஆம் ஆண்டு துர்முகி வருடத்திலே இந்த கும்பாபிஷேகத்தை நிறைவாக்கி இருக்கிறார்கள். கும்பாபிஷேகம் செய்வது கோடி புண்ணியம், கும்பாபிஷேகத்தை பார்ப்பது கோடி புண்ணியம். அந்த வகையில் இந்த கும்பாபிஷேக கிரியைகளை நிறைவு செய்வதற்கு ஆலய பிரதம சிவாச்சாரியார் ரவிச்சந்திர குருக்களையா அவர்கள் அயராது எடுத்த முயற்சி. கிட்டத்தட்ட கும்பாபிஷேகத்தை இவ்வாறு செய்வதற்கு 1 வருடத்திற்கு முன்பதாக திட்டமிட்டிருக்க வேண்டும். திட்டமிடப்படுகின்ற பொழுதுதான் செயல் வடிவம் சிறப்பாக அமையும். அவ்வாறு திட்டமிட்டு இந்த கும்பாபிஷேகத்திற்குரிய ஒவ்வொரு அங்கங்களையும் ஒவ்வொரு சிவாச்சாரியாரிடம் ஒப்படைத்து, குறிப்பாக யானை, குதிரை, இன்னும் கேரளா மேளம் போன்றவற்றை இலங்கையிலே புகழ்பூத்த யாழ் கோண்டாவில் சபரீச ஐயப்பன் தேவஸ்தான குருசுவாமி அரங்காவலரிடம் அந்த பொறுப்பை ஒப்படைத்து அந்த சிவாச்சாரியார்கள் மங்களவாத்தியங்கள், கேரள மேளம், குதிரைகள், யானைகள் இவற்றை வரவழைத்த பக்குவம் போன்று ஏனைய சிவாச்சாரியார்களையும் நைனை பிரதம குரு ஐயாவிடம் ஒப்படைத்து இந்த ஒவ்வொரு துறை சார்ந்தவர்களை தெரிவு செய்து இந்த கும்பாபிஷேக கிரியையை இனிதே நிறைவேற்றுகின்ற பக்குவத்தை அவர் பெற்றிருந்தார். இதனாலே தான் இன்று உலகளாவிய ரீதியிலே உண்மையிலேயே சைவ தமிழ் மக்களுக்குரிய மண்ணாக இருக்கின்ற இந்த மண்ணை மீட்டெடுத்திருக்கின்ற பக்குவத்திலே காளியம்பாளுடைய கும்பாபிஷேக கிரியைகளும் கும்பாபிஷேக நிகழ்வுகளும் இப்பொழுது அங்கே 10 மங்கள கோவுடன் இணைந்து 10 மங்கள பொருட்களுக்கு பூசை வழிபாடுகள் செய்து திருமறைக்காட்டு திருப்பதிகம் பாடப்பெற்று திருக்கதவம் திறக்கப்பெற்று அடுத்து நடைபெறுகின்ற அபிஷேகம் மகா அபிஷேகம் என்று சொல்லுவார்கள். இன்று தொடக்கம் 48 நாட்களுக்கு ஒரு மண்டல அபிஷேகம், ஒரு மண்டல பூர்த்தியாக இந்த வழிபாடு செய்யப்பட்டு இறை சாநித்தியம் மண்டலாபிஷேகத்தில் அன்று செய்யப்படுகின்ற சங்காபிஷேகத்தில் அன்று அம்பாள் பூரணமான சாநித்தியத்தை அந்த திருவுருவத்திலே பெற்றுக்கொள்ளுகிறாள் என்பது ஆகம ரீதியான வழிபாட்டு முறையிலே முடிந்த முடிவாக கூறப்பட்டிருக்கின்றது. சைவ சித்தாந்தம் என்பது முடிந்த முடிவை கூறுவது. அதிலேயும் வேதம் பொதுவாக இருக்க ஆகமம் சிறப்பென்று சொல்லப்படுகின்ற பொழுது வாழ்வியலின் அடிப்படை தத்துவங்கள், கிரகங்களை, அதாவது கிரகங்கள் வீடுகளை அமைத்தல், ஆலயங்களை கட்டுவித்தல், புனர்நிர்மாணம் செய்வித்தல், கிரகப்பிரவேசம், கும்பாபிஷேகம், மண்டலாபிஷேகம், மகோற்சவம்,
நித்திய வழிபாடு, நைமித்திய வழிபாடு இவற்றையெல்லாம் செய்வதற்கு அந்த ஆகமத்தை வகுத்து தொகுத்து பத்ததிகளாக்கி வைத்திருக்கிறார்கள். இன்ன கிரியைக்கு இவற்றை செய்ய வேண்டும் என்று. அதே போன்று இன்ன கிரியைக்கு இன்ன தேவாரங்கள் திருவாசகங்கள் பாட வேண்டும் என்றெல்லாம் இருக்கின்றது. அந்த வகையிலே இந்த கும்பாபிஷேக கிரியைகள் இந்த ஆலயங்களிலே நடைபெறுகின்ற உண்மை வழிபாடுகள் இவற்றை தெளிவுபடுத்துகின்ற பக்குவத்திலே இந்த சிவன் டிவி நிறுவனத்தினர் இலங்கையின் பல பாகங்களிலும் விசேடமான மகோற்சவங்கள் இன்னும் கிரியைகள் நடைபெறுகின்ற ஆலயங்களுக்கு சென்று சைவ உண்மைகளை வெளியே கொண்டு வருகிறார்கள். அந்த வகையிலே இந்த கும்பாபிஷேகத்தினுடைய உண்மைகள் தத்துவங்கள் இன்னும் மக்களுடைய வாழ்வியலிலே இந்த கும்பாபிஷேகம் பின்னி பிணைந்திருக்கின்றது, ஒன்று சேர்ந்திருக்கின்றது. ஒன்று சேர வைத்திருக்கின்ற பிரதம சிவாச்சாரியாரும் ஏனைய சிவாச்சாரியார்களும் இன்னும் சிறப்பாக இந்த ஆலய அமைப்பிலே அராலியூர் கந்ததாஸ் அவர்களுடைய அமைப்பு சிறப்பானது. இந்த ஆலய அமைப்புக்கு இந்த ரவீந்திரதாஸ் அவருடைய அமைப்பு சிறப்பான இடம் பெற்றிருக்கின்றது. அவருடைய நெறிப்படுத்தலில் ஆலய கட்டிட புனர்நிர்மாணங்கள் நடைபெற்றது, மறக்க முடியாது. அந்த வகையிலே உலகிலே புகழ்பூத்த கட்டட கலைஞர்கள் இன்னும் சிற்ப வேலைகள், மர வேலைகள், கூர வேலைகள் இவற்றையெல்லாம் சிறப்புற அமைத்து இந்த கும்பாபிஷேக பெருவிழாவை சிறப்பாக்கி இருக்கிறார்கள். அதனாலே வான்முகில் வளாது பெய்கமலி வளம் சுரக்க மன்னன் கோன்முறை அரசு செய்க குறைவிலாது உயிர்கள் வாழ்க நான் மறை அறங்களோங்க நற்றவம் வேள்வி மல்க மேன்மைகொள் சைவ நீதி விளங்குக உலகமெல்லாம். உலக சைவ திருச்சபை இலங்கையினுடைய அமைப்பாளராகவும் திருச்சபை நாயகராகவும் விளங்குகின்ற அடியேன் இளவூர் சைவப்பிரவர் சிவஸ்ரீ குமாரசாமி சுமலிங்க சிவாச்சாரியாராகிய நான் பல பாகங்களையும் இந்த சிவப்பணிகளை சென்று செய்ய வேண்டிய தேவைகள் இருக்கின்றது. விரும்பியவர்கள் தொடர்புகளை ஏற்படுத்துகின்ற பொழுது ஆங்காங்கு சமய தீட்சைகளை இலவசமாக வழங்குவது, பாடசாலைகளிலே வழங்குவது, ஆலயங்களிலே வழங்குவது, இன்னும் ஆலய மகோற்சவங்கள், இன்னும் ஆலயங்களிலே நடைபெற வேண்டிய யாகாதி காரியங்கள். அண்மையிலே 4 மாவட்டங்களிலே சிவ மகா மந்திர யாகத்தை நாங்கள் ஆரம்பித்த பொழுது மழை பெய்யாதிருந்த, வெப்பம் தாங்க முடியாதிருந்த மக்களுக்கு வடக்கு கிழக்கு இலங்கை முழுதாக மழை பெய்த வரலாறு. மன்னார் மாவட்டத்திலே நாங்கள் ஞானவைரவர் ஆலயத்திலே முதலாவது யாகத்தை செய்த பொழுது மழையில் நனைந்து செய்தோம். அதே போன்று வவுனியா மாவட்டத்திலே திருநாகலிங்கேஸ்வரர் ஆலயத்திலே, அதே போன்று கிளிநொச்சி மாவட்டத்திற்கு முழங்காவில் ஸ்ரீமுருகன் தேவஸ்தானம் சின்ன கதிர்காமம், அதே போன்று இணுவில் லிங்கேஸ்வரர் ஞானலிங்கேஸ்வரி கோயில். இவ்வாறு இந்த யாகங்கள் எல்லாம் சிறப்பானவை. அதே போன்று இந்த ஆலயத்திலே நடைபெற்றிருக்கின்ற மகா யாகம் என்று சொல்லப்படுவது, இந்த யாகம் 12 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை நடைபெறுகின்ற மகா கும்பாபிஷேகம் 33 குண்டங்களுடன் சிறப்பாக நடைபெற்றிருக்கின்றது. இது இந்த மண்ணுக்கும் உலகிலே வாழுகின்ற அத்தனை ஜீவராசிகளுக்கும் நற்கருணையையும் நல்லருளையும் நல்ல புகழையும் நல்ல கீர்த்தியையும் வழங்குவதற்கு இந்த கும்பாபிஷேகம் சிறப்பாக அமைய வேண்டும் என்று அங்கே பராசக்தி சமேதராக இருக்கின்ற இந்த திருக்கோணேஸ்வர பெருமானுடைய பாதார விந்தங்களை வளர்த்து இறங்குவதுடன் இந்த பத்திரகாளி அம்பாளுடைய ஆட்சிக்குட்பட்ட மக்கள் இங்கே வருகை தந்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் எல்லோரும் அம்பாளுடைய அருளிலே திளைக்க வேண்டும் என்று எல்லாம் வல்ல எம்பெருமான் பாதார விந்தங்களை வளர்த்து இறங்குகின்ற பொழுது வாழ்க அந்தனர் வானவர் ராணினம் வீழ்க தன்புனல் வேந்தனும் ஓங்குக ஆழ்க தீயதெல்லாம் அரண்நாமமே சூழ்க வையகம் முந்தியர் தீர்கவே என்று கூறுவது மட்டுமல்ல, நமக்கு இந்த சரீரம் கிடைத்தது இறைவனை வணங்கி முத்தி இன்பம் பெறுதற் பொருட்டேயாம். இன்னும் மேலாக சொல்லப்போனால் மண்ணினை பிறந்தார் பெரும்பயன் மதிசூடு மன்னலார் நல்விழா பொலிவு கண்டார்த்தல் உண்மையாமனில் உலகர் முன் வருகன உரைப்பார் என்ற இந்த பாடல்கள் எல்லாம் மனித வாழ்வு விழுமியங்களையும் வாழ்க்கையின் பயனையும் அறிவதற்கு உகந்தவை என்பதை நீங்கள் எல்லோரும் அறிவீர்களாக. மேன்மைகொள் சைவ நீதி விளங்குக உலகமெல்லாம் எல்லோரும் இன்புற்றிருக்க நினைப்பதுவே எல்லாமல் வேறொன்று மறையேன் பராபரமே மூர்த்தி தலம் தீட்டம் முறையாய் தொடங்கினற்கோர் வார்த்தை சொல்ல சற்குருவம் வாய்க்கும் பராபரமே லோகா சமஸ்தா சுகினோ பவந்து சமஸ்த லோகா சுகினோ பவந்து. அம்பிகையின் அடியார்களே